Very good evening to all. Very good evening to all. So, warm welcome to day 25 session, business statistics. Welcome to today's resource person, Dr. K. Arjun sir, Assistant Professor of Commerce, SRR Government Arts and Science College, Karimnagar. So, warm welcome to. Also, sir is the co-convener of this state level free online PG entrance coaching platform. Thank you, sir. So, very good evening to all students. So, today is almost day 26. The exam schedule is already released by Kakatiya University. So, be prepared and as per the schedule. So, we will be remaining classes will be adjusted and mock test will be conducted as per the uh, revised schedule. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ అర్జున్ సార్ ఒక్కసారి స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ we will take one or two screenshots. Okay, thank you. Okay, almost 40 students is there. Only 5 or 6 students are switched on their. Naresh sir, you are not audible. ఇప్పుడు సార్ ఆడిబుల్ సార్ Yeah. Okay, sir. Now ఓకే అదే స్క్రీన్ షాట్స్ కొన్ని తీసుకున్నాను అదే వీడియోస్ right. ఓకే Okay. ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ Thank you, sir. ఓకే సార్ ప్లీజ్ స్టార్ట్ దిస్ సెషన్ Thank you, sir. Thank you for warm welcome. Dear students, good evening. You can respond. Dear students, Good evening, sir. good evening. Good evening. Okay. Good evening, sir. Yeah, good evening. Naresh sir. సార్ మీకు హోస్ట్ ఇస్తున్నాను జస్ట్ మినిట్ Yeah. ఓకే సార్ యు ఆర్ ద హోస్ట్ Okay, sir. Okay. అర్జున్ సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదా ఎస్ సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు మరి మళ్ళీ అడుగుతుంది మరి అదే చూస్తున్నా మీకు కనిపిస్తుందా నాది నేను జూమ్ ఓపెన్ చేస్తాను లేదు సార్ నేను స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టార్ట్ అయినట్టు కూడా చూపిస్తలేదు ఓకే జస్ట్ మినిట్ సార్
Dear student, is it okay? Yes, Yeah, sir, sir. we are able Yes, to see sir. the screen. Okay, okay. Just one. Okay, dear students, myself, Dr. K. Arjun, assistant professor from SRR College and co-convener of the program. Coming to our uh, subject, business statistics. In our subject, we have different types of chapters: origin and development of statistics, statistical investigation, diagrams, measures of central tendency, measures of dispersion, skewness and kurtosis, correlation and regression, index numbers, time series, probability, theoretical distributions. Among these chapters, today I am going to cover up to the measures of dispersion, skewness and kurtosis as per the schedule. And the rest of the topics will be covered by our colleague B. Srinivas sir in tomorrow class. So what is statistics? So as per the schedule, we have no much time. So we need to focus on bullet points only. So you have to focus on very important points. That is, the word statistics delivered from. It is asked many times in the examinations. There are different words which, yeah, the Latin word for status and Italian word that represents stato and the German word statistics. The meaning of all these words is political state or statements or. So coming to the statistics, it's a branch of mathematics and it is a tool to process the data to get information. And origin, it deals with the collection, organization, presentation, analysis, interpretation of data. As you know, we have a definition for accounting. What is accounting means? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpretation. Right? Like that, we have definition for statistics also that deals with the collection, organization of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. You must know what are the topics covered under each word. That is, what are the topics covered under collection, and what are the topics covered under organization, presentation, analysis, and interpretation. Okay, we will know by the end of this class what are the topics we'll cover under this definition. Okay. Characteristics of statistics. So, what are the characteristics of statistics? Statistics are aggregate of facts. What is mean by fact? We have to know it here. What is fact? Here, the meaning of fact is simply a single isolated number. That means A's weight is 60, B's marks are 26. These are single isolated numbers. These are known as aggregate of facts.
And coming to the second one, statistics are numerically expressed. Statistics deals only with facts that it can be stated in numbers, not work. Descriptions like highly talented are very well, right? So statistics always numerically expressed. And coming to the next one, statistics are collected in symmetric manner. That means data must be gathered carefully with a proper plan and not randomly. Statistics are collected for predetermined process. Yeah, you must know why the data is collecting before you begin. So these are the characteristics of the statistics. Coming to the functions, there are various functions of statistics which are present fact in a de defined form. Coming to the simplify mass of figures, facilitate comparison, formulate and test the hypothesis, help in prediction, helps in formulating suitable policies. And limitation, these are most important. These are asked many times in the examination. So you must focus on limitations of the statistics. And those are, it does not deals with the individual measurements. As I told, it is a aggregate of fact. That means it is a single isolated number, but it only represent a single person. So in that case, it does not deal with the individual measurements and deals only with the quantitative characteristics. Yes, it only studies quantitative aspects, that means numbers, and it ignores qualitative items like honesty, beauty, etc. And it is only one of the method of studying a problem, right? And statistics can be misused, right? You can understand by with a simple example that if a person starts a survey and he gather information from 10 people only, and they are active as per their health, and he collected data, and what is the outcome? We may expect that a company collected data from a well healthy persons, and it assumes that our medicine is effectively working on all the 100%, all the members, that means 100%. But we need to assume that whether they are considered all the persons healthy, unhealthy. Yes, we need to observe all this. Coming to this, statistics can be misused as per this way, and statistics results are true only an average. Yes, statistics results are only true on an average. They show general trends, not absolute truths for every case. And statistics versus statistic. What is meant by statistic and statistics? Statistics means it is entire the process, the method of collecting data, analyzing and interpretation. That is, it is a study of or the method, the process. Coming to the what is statistic? It is a singular one. Any numerical measure that is calculated strictly from a sample. Yeah. And coming to the, for example, calculating the average height of 50 randomly selected students out of a university of 10,000 students is statistic, right? So statistic is different from statistics. And coming to the statistical investigation. So statistical investigation is the process, the complete process, the systematic process
The data are collected through statistical investigations. Data may be quantitative or qualitative. The quantitative directly measured or counted in number items, also called as variables. The quantitative data is also known as variables. Whereas coming to the qualitative, they cannot be measured in direct and definite terms. It can only be quantified indirectly, also known as contribute, rich, poor, honesty. Yeah, here the quantitative data, facts that can be directly measured, are counted in precise numerical terms. And whereas qualitative, you need to focus on, you may ask the question like, if variables are given, under which category variables are comes under, quantitative or qualitative? We need to answer as quantitative. When it is about attributes, we need to answer as qualitative. So there are two or more types of quantitative data, that is univariate and bivariate and also multivariate. If a single variable, if data is collected for a single variable, then it is called as univariate, and a data is collected for two or more variables, then it is called as bivariated, and the data is collected three variables or more, then it is called as multivariate. So you have to focus on these simple terms: data versus information. Yeah, data is a raw and unorganized fact that requires to be processed to make it meaningful. It is meaningless and unstructured, right? The data you have collected, that will be in the form of raw. So with the raw data, we cannot make any analysis, right? So the analysis can be made on the basis of information. Yeah, that means information is organized one, and we can analyze the data on the basis of information. So information is taken from the data. So data and information, the terms are different coming to the statistics. Whereas coming to the types of statistical investigations, there are different types of statistical investigations. We have direct or indirect, initial, repetitive, right? And regular, ad hoc, confidential, open, and official, non-official, semi-official, extensive, limited, pilot, comprehensive. And coming to the data, whereas we collect data from the direct sources, it is known as direct data, and when we collect data from indirect sources, then it is called as indirect data. And initial, when you start say gathering the information first time, for it is known as initial. And when you repeat the, that means ఎప్పుడైతే మీరు లైక్ ఫస్ట్ టైం ఒక ఆర్గనైజేషన్ కోసం మీరు ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నట్లయితే, మీరు దాన్ని ఇనిషియల్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గా మనము అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ది, ఎప్పుడైతే మనము రిపిటేటివ్ గా ఆర్గనైజేషన్ కోసం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటామో, మనం దాన్ని రిపిటేటివ్ గా అంటాం. అదే విధంగా రెగ్యులర్ గా కూడా మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దట్ ఈస్ రెగ్యులర్. అండ్ హడాక్ మీన్స్ అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం డేటా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినట్లయితే అది మనం హడాక్ కింద తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కాన్ఫిడెన్షియల్, మోస్ట్లీ
గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్ ఎక్కువగా ఈ యొక్క కాన్ఫిడెన్షియల్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉంటా అంటే అదేవిధంగా ఓపెన్ అంటే మనకు తెలుసు, సాధారణంగా బయట మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఓపెన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మనం చూస్తాం, సర్వేస్ కానీ ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఓపెన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కింద రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అఫీషియల్, నాన్ అఫీషియల్, సెమీ అఫీషియల్. సో అఫీషియల్ అంటే సాధారణంగా గవర్నమెంట్ చేసే ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ అఫీషియల్ కిందకి వస్తుంది. అదేవిధంగా నాన్ అఫీషియల్, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రైవేట్. అండ్ సెమీ అఫీషియల్స్ మీన్స్ సమ్ టైమ్స్ మనకు ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కాంబినేషన్ లో చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనము సెమీ అఫీషియల్ గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా లిమిటెడ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే కొంతకాలానికి మాత్రమే మనం చేసుకున్నట్లయితే మనం దాన్ని లిమిటెడ్ గా చూసుకోవచ్చు. దాన్ని ఫర్దర్ గా కొనసాగిస్తూ వెళ్ళినట్లయితే దాన్ని ఎక్స్టెన్సివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ గా తీసుకోవచ్చు. పైలట్స్ అదేవిధంగా కాంప్రిహెన్సివ్. పైలట్ అంటే మనం తెలుసు ఆల్రెడీ, ఏదైనా ఒక చోట ఒక భారీ ప్రోగ్రామ్ను లేదా స్కీమ్ను మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ఏదో ఒక చోట దాన్ని మనము ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయడం కోసం దాన్ని అక్కడ లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పైలట్. అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ అంటే టోటల్ గా దాన్ని మనము ఆ ప్రోగ్రామ్ను లేదా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ను మనకు ఏదైతే ఏరియా ఉంటుందో ఆ ఏరియా మొత్తానికి మనం స్టడీ చేసినట్లయితే కాంప్రిహెన్సివ్ అనబడుతుంది. అదేవిధంగా స్టేజెస్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ డేటా యాజ్ పర్ ది డెఫినేషన్స్ we have stages. So planning statistical investigation, this is the first step in the statistics. Coming to the next one, collection of data. We collect data, and the next organization of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. సో ఈ స్టెప్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో మనకు స్టెప్స్ అడుగుతారు. ఏ స్టెప్ తర్వాత వస్తుంది, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది అని ఈ విధంగా మనల్ని అడగడం జరుగుతుంది. సో మీనింగ్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్, సో మనం ఇది కవర్ చేసుకుందాం. సో టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా మనం కవర్ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా స్కేల్స్ ఆఫ్ డేటా, క్వాంటిటేటివ్ డేటా మనకు 2 టైప్స్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ డేటా అండ్ అదేవిధంగా డిస్క్రీట్ డేటా. కంటిన్యూస్ డేటా దట్ డీల్స్ విత్ ది డెసిమల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్, హైట్స్, వెయిట్స్. అండ్ కమింగ్ టు అనదర్ వన్, డిస్క్రీట్ డేటా. Decimals are not included in discrete data. For example, number of orders, number of tables. మనము నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అని అనుకున్నప్పుడు ఒక టేబుల్, 2 టేబుల్స్, 3 టేబుల్స్ అని అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అక్కడ 1.5 టేబుల్, 2.5 టేబుల్ అనడానికి ఉండదు. కాబట్టి అటువంటి కౌంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నట్ని కూడా మనము డిస్క్రిట్ డేటా కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా క్వాలిటేటివ్ డేటా. సో ఫర్దర్ దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, that is nominal data and ordinal data. Nominal data that deals with the gender, religion, and ordinal data that shows data in the form of grades, ranks in an orderly manner. Coming to the numerical and ordinal data. Ordinal data కు మనకు ఏ ర్యాంక్స్ కానీ ఏ ఆర్డర్ కానీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఆర్డినల్ డేటాకు మాత్రం కంపల్సరీగా ర్యాంక్ ఉంటుందండి. సో 1 by 1 అట్లా రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్లూ అండ్ వైట్ ఉన్నది అనుకోండి, అవి ఖచ్చితంగా క్వాలిటేటివ్ డేటా కింద వస్తాయి. బట్ బ్లూ ముందా లేదా ఆరెంజ్ ముందా లేదా బ్లాక్ ముందా అనడానికి మనకు అవకాశం లేదు. కాబట్టి అవన్నీ నామినల్ డేటా కింద వస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనము ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అనడానికి అవకాశం ఉంటుందో అవన్నీ కూడా ఆర్డినల్ డేటా కిందకి రావడం జరుగుతుంది. అండ్ collection of data. The data can be collected through 2 types, that is primary data and secondary data. Right? Fresh and original data collected for very first time by the investigator for their specific purpose. It is highly accurate but expensive, and it will be time consuming. Right? And coming to the secondary data is known as second hand data that already exists somewhere, having been collected by someone else. It is cheap and fast to get,
but it might be outdated or not perfectly matched with your needs. So we can collect the primary data from various sources. Those are known as questionnaire, face-to-face interviews, surveys, experiments. I mean, coming to the secondary data, the data can be collected from various sources, government records, textbooks, websites, journals, etc. And the differences, what are the differences between the primary data and secondary data? We have already discussed, and once again, we need to understand that data which is fresh and new data, it is always prepared when there is a requirement of new data, రైట్. మనము ఒక డాటాని కలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం అవసరానికి అప్పటికప్పుడు మనము ఆ డాటాని కలెక్ట్ చేసినట్లయితే, సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే, దట్ ఈస్ ఫ్రెష్ డేటా, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రైమరీ డేటా. సెకండరీ డేటా ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది, మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేనిదే ప్రైమరీ డేటా, రైట్. రైట్. సెకండ్ వన్, డేటా ప్రొవైడెడ్ బై ప్రైమరీ డేటా ఇన్ రియల్ టైమ్, రైట్. అండ్ డేటా ప్రొవైడెడ్ బై సెకండరీ డేటా ఈజ్ స్టేల్. మనకు ఇది పాతబడిపోతుంది సెకండరీ డేటా అనేది. అదే విధంగా ప్రైమరీ డేటా అనేది రియల్ టైంలో మనకి ఇప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ రీసెర్చర్ హ్యాస్ టు ఇన్వాల్వ్ వెరీ మచ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ డేటా కలెక్షన్ ప్రాసెస్. ప్రైమరీ డేటా మీరు సేకరించాలంటే యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ద రీసెర్చర్ ఆర్ ది ఇన్వెస్టిగేటర్ హ్యాస్ టు ఇన్వాల్వ్ వెరీ మచ్. ఖచ్చితంగా ఆ డాటాని కలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ సెకండరీ డాటా అందరికి అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా క్విక్ అండ్ ఈజీగా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అవైలబుల్ ఇన్ క్రూడ్ ఫామ్, దట్ మీన్స్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నప్పుడు మనకు డాటా ఏదైతే అవైలబుల్ మనం సేకరిస్తామో అది ఫస్ట్ రా డాటా కింద ఉండడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం ఆర్గనైజ్ చేయాలి. కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా తర్వాత ఆర్గనైజేషన్. సో ఆర్గనైజ్ చేసిన తర్వాత దట్ కెన్ బి అనలైజ్డ్. Data is available, coming to the secondary data is available in a refined form. సో మీకు సెకండరీ డాటా ఏదైతే ఉంటుందో అది అప్పుడే సేకరించింది కాదు కాబట్టి, అది ఆల్రెడీ అవైలబుల్ కాబట్టి రిఫైన్డ్ అయి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఏంటంటే, ఆ రిఫైన్డ్ డాటా ఫామ్ లో ఉన్న డాటా కూడా సమ్ టైమ్స్ మనకు ఉపయోగపడకపోవచ్చు. మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం కూడా సెకండరీ డాటా సమ్ టైమ్స్ ఉండకపోవచ్చు. అది కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ డాటా కెన్ బి కలెక్టెడ్ యూజింగ్ సర్వేస్ అండ్ క్వశ్చనరీస్, రైట్. అండ్ డాటా కెన్ బి కలెక్టెడ్ యూజింగ్ లైబ్రరీ, గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్, ఎట్సెట్రా. అండ్ కంటిన్యూస్లీ ప్రైమరీ డాటా ఆల్వేస్ స్పెసిఫిక్ టు ది రీసెర్చర్స్ నీడ్స్. ఎస్, మనం ఏ డాటాకి సేకరించాలనుకుంటున్నామో అదే డాటా మనం సేకరిస్తాం, మిగతాది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి సేకరించాం. Whereas coming to the secondary data, choose data will be available. Among them, we need to choose our which is needed, that will be chosen. రైట్. మనకి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. సెకండరీ డేటా ఎప్పుడు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి హ్యూజ్ లెవెల్లో మనకు అక్కడ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. డేటా ఈజ్ మోర్ అక్యురేట్ అండ్ రియలబుల్. ఎస్, మనమే సేకరిస్తాం కాబట్టి డేటా అనేది అక్యురేట్ గా ఉంటుంది, చాలా నమ్మదగినగా ఉంటుంది, రైట్. అదేవిధంగా డేటా ఈజ్ లెస్ అక్యురేట్ అండ్ రియలబుల్. సో సెకండరీ డేటాను మనం అంతా నమ్మే విధంగా ఉండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అది మనం సేకరించలేదు కాబట్టి అది ఖచ్చితమైందని మనం చెప్పలేం. డేటా రిక్వైర్స్ టు కలెక్ట్ ప్రైమరీ డేటా ఈజ్ యూజువల్లీ లాంగ్. ఎస్, మనం డైరెక్ట్ పోయి కలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది. వేరాజ్ కమింగ్ టు ది సెకండరీ డేటా యూజువల్లీ టేక్స్ షార్ట్ టైం. అండ్ reliable, accurate, authentic, specific, etc. are advantages. Yes, as usual. Coming to the secondary data, less expensive. ఎందుకంటే మనకు వెబ్సైట్ లో కూడా దొరికే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది, లెస్ టైం కూడా పడుతుంది. అదేవిధంగా దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెకండరీ డేటా. టైం కన్జ్యూమింగ్, కాస్ట్లీ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్. ఎస్,
మీరు డాటా కలెక్షన్లో ఈ డాటా కలెక్ట్ చేయడానికి ఎటువంటి సోర్సెస్ ఉన్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడంతో పాటు వీటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో అడిగేటి ఇవే ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. సర్వే షెడ్యూల్స్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్, క్వశ్చనర్స్, ఫోకస్ గ్రూప్స్, ఇంటర్వ్యూస్. అండ్ కమింగ్ టు ది సెకండరీ డాటా, మనకు బుక్స్, జర్నల్స్, న్యూస్ పేపర్స్, వెబ్సైట్స్, బ్లాగ్స్, రేడియోస్, ఇవన్నీ కూడా మనకు సెకండరీ డాటా కలెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న సోర్సెస్. సెన్సస్ అండ్ శాంపుల్ మెథడ్స్. వాట్ ఈస్ సెన్సస్ మెథడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ శాంపుల్ మెథడ్? Statistical data can be collected either by census method or sample method. Yeah, what is census method? If it is needed to study all the objectives of universe, means collecting data from each and every unit in the population or universe, that is known as census method. Collecting data from every single unit of the entire population or universe, it is highly thorough but expensive. You need to understand that sometimes it is not possible also, because you need to understand that, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటి తీసుకుందాం. కరీంనగర్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవాలని అనుకున్నారు. దాని మీద సర్వే చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి డాటా కలెక్ట్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెన్సస్ మెథడ్. ఎవ్రీ సింగిల్ యూనిట్ నుంచి మనం డాటా సేకరించాలి. రైట్. వాట్ ఈస్ శాంపుల్ మెథడ్? సో శాంపుల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, ఇందులోకి వెళ్ళి ఒక 1000 మంది దగ్గర నుంచి ఒక 2000 మంది లేదా 3000 దగ్గర నుంచి మనం డాటా సేకరించినట్లయితే ఆ 3000 యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఈ విధంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఎవ్రీ టైం మనం సెన్సస్ మెథడ్ వాడడం అనేది చాలా కష్టమైన పద్ధతి. ఎందుకంటే కేవలం గవర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ సెన్సస్ కోసం వాడడం కావచ్చు, లేదా గవర్నమెంట్ సర్వీస్ చేసే టైంలో మాత్రమే వాటిని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఎక్కువగా స్టాటిస్టిక్స్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ పర్పస్ అండ్ డాటా కలెక్షన్ పర్పస్ ఖచ్చితంగా దాదాపు ఎక్కువగా శాంపుల్ మెథడ్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్. సో ది ఇండివిజువల్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఐటమ్స్. మనం ఏదైతే ఇండివిజువల్ అబ్జర్వేషన్ చేయడం జరుగుతుందో వాటిని మనం ఎలిమెంట్స్ లేదా ఐటమ్స్ అనడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ యొక్క శాంపుల్ మెథడ్ ను మనకు 1912లో ఏఎల్ బౌలే ఫస్ట్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. యా, క్లాసిఫికేషన్. కమింగ్ టు ది క్లాసిఫికేషన్, there are 4 types of classification: qualitative classification, quantitative classification, geographical and chronological classification. Right. Yeah, just a minute. Yeah, sorry. Okay. What is qualitative? On the basis of data can be classified on the basis of qualitative, as said earlier. The color, the height, the color or the attributes, especially on the basis of attributes. If it is the data is classified, then it is known as qualitative. And when it is classified on the basis of quantitative, that means numbers, it is known as quantitative. And geographical places, if it is qualified on the place on the basis of places, then it is called as geographical. And
If it is classified on the basis of time, then it is known as chronological classification. And next one is seriation. The systematic arrangement of such data based on its general characteristics or based on frequency distribution is known as seriation. So మీ అందరికి తెలుసు, we know the seriation, the individual series, discrete series and continuous series. When we convert our data into these series, then it is known as seriation. So here you can observe that seriation means individual series are observation, grouped series are observation. Grouped series further divided into two types, that is discrete series and continuous series. And क्या लग जाए नहीं रहा कौन पड़ चल मन सिर पे होता okay, so individual series, some of the हाँ सवाल नहीं तो some of पता the नहीं सांझ लेने ऑलरेडी क्या सामान किसका Hanmantu, चले जाओ जरा भेजो जनाब उनसे नहीं करना भेजो सर अब dear student, Vivo V2153, please rename. है उसको You are not audible. Vivo V2153. Yeah. So classification and seriation of data. So individual series సంబంధించి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకేంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. మరి ఏంటి ఒక్కసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఇండివిజువల్ సిరీస్ ఈజ్ ఎ సిరీస్ దట్ షోస్ ది డేటా ఇండివిజువల్లీ, మీన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ షోన్ యాజ్ సింగిల్ వేరియబుల్. Items are listed simply after observations. They are not arranged into groups, means it does not involve the class or frequency of the values, right? And data is only one frequency for each item. The data is this series not useful for statistical treatment unless it arranged in a systematic manner. For this, data should be arranged either in ascending order or descending order, which is known as array. If the data is arranged ascending or descending order, then it is known as array. We can go through the example. This is known as ఇండివిజువల్ సిరీస్ లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే, మనకు సింగిల్ వేరియబుల్ కి సంబంధించి మాత్రమే డాటా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా, రైట్? ఎప్పుడైతే మనము ఇండివిజువల్ సిరీస్ లోకి వెళ్తామో డాటా ఈ విధంగా మనం సేకరించాం అంటే ఇండివిజువల్ పర్సన్ కి సంబంధించిన ఇక్కడ డాటా ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇండివిజువల్ సిరీస్ లో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది కనబడదు. అండ్ కమింగ్ టు ది grouped series, as said earlier, they are divided into two groups, that is discrete series and continuous series. And further, continuous series is divided into exclusive method, inclusive method, and exclusive method also divided into open-ended classes and unequal intervals. Okay, first of all, we need to understand what is discrete series. Discrete series అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, there is no continuity, and it can be expressed in fractions in this series. It has to be necessarily whole number. ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే, టాలీ బార్స్ తోటి ఎప్పుడైతే మనం ఇండివిజువల్ సిరీస్ నుంచి వెళ్ళి డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ ఏ విధంగా కంటిన్యూస్ సిరీస్ లోకి మార్చుకోవడం జరుగుతుందో, we need to understand there will be frequency. In individual series, we cannot find frequency. Only frequency can be found in discrete series and continuous series. And continuous discrete series characteristics are
data can be ascending and descending order. Discrete series will be useful when the number of data values are very small. If you have more observations, then we have to prepare a range. గ్రూప్డ్ సిరీస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ మనము ఇంతకుముందు చూసుకున్నట్లయితే ఇండివిజువల్ సిరీస్ ను ఇంతకుముందు చూసాం. ఒకవేళ మనకు రిపిటేటివ్ డేటా ఇచ్చి ఇండివిజువల్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని డిస్క్రీట్ సిరీస్ లోకి మార్చుకోవచ్చు. ఒకవేళ డేటా అనేది హ్యూజ్ లెవెల్లో ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి గ్యాప్ లేకుండా మనం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం హ్యూజ్ డేటాను కంటిన్యూస్ సిరీస్ లోకి మార్చుకొని టాలీ బార్స్ యూజ్ చేసుకొని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద్వారా మనము కంటిన్యూస్ సిరీస్ లోకి మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ సిరీస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే డేటా కెన్ టేక్ వాల్యూ వితౌట్ ఎనీ గ్యాప్. సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ఈ విధంగా డేటా ఎటువంటి గ్యాప్ లేకుండా మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాల్యూస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఆర్ స్టేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేంజ్ నోన్ యాజ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్, రైట్. 20 to 30 అనేది ఒక క్లాస్ అండి. అదేవిధంగా 30 to 40 అనేది కూడా ఒక క్లాస్. అండ్ in the 20 to 30 class, 20 is known as lower class and 30 is known as upper class. And the lowest and the highest values that can be included in the class is called class. Lowest value of the class is called as lower limit and highest value of the class is called as upper limit. And మనం గమనించినట్లయితే 20, 30, 30, 40, 40, 50 మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాప్ ను మనం ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ అనేది మనం రెండు రకాలుగా విభజించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి ఎక్స్క్లూజివ్ మెథడ్, రెండవది ఇన్క్లూజివ్ మెథడ్. It is better to adopt exclusive method of classification. If data arranged in inclusive method, it is necessary to make an adjustment to determine the correct class interval for continuity. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం, కంటిన్యూస్ డేటా అనేది గ్యాప్ లేకుండా ఉండాలనుకున్నాం. ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే 41 to 49 ఉంది, 50 to 58 ఉంది, 59 to 67 ఉంది. Coming to the first class 41 to 49 and second class 50 to 58 and first class కును సెకండ్ క్లాస్ మధ్యలో మనం చూసుకున్నట్లయితే 49 కు 59 కు మధ్యలో ఒక నంబర్ ఉంది. ఇన్ దట్ నంబర్ we can find 49.1, 49.2, 49.5, 49.9 ఆల్సో. సో ఇక్కడ మనం ఏం జరుగుతుంది అంటే కంటిన్యూటీ మిస్ అవుతుంది. సో ఆ కంటిన్యూటీ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇట్లా మనకు 41 to 49, 50 to 58 ఈ విధంగా క్లాస్ బ్రేక్ అయినప్పుడు మనకు డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇన్క్లూజివ్ మెథడ్ అంటారు. సో దాన్ని మనము ఎక్స్క్లూజివ్ మెథడ్ లోకి మార్చుకోవాలి. పైన చూపిస్తున్న ప్రకారము 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 అనే క్లాస్ లోకి మార్చుకోవాలి. మరి ఇందులో ఉన్న డేటాను ఆ విధంగా మార్చుకోవాలనుకున్నట్లయితే we have a formula for that. The correction factor equal to lower limit of succeeding class minus upper limit of the preceding class by 2. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 41 minus 49, 41 to 49, 50 to 58 ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క రేంజ్ ఇదొక క్లాసును మనం మార్చాలనుకున్నట్లయితే మనకు కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఏ విధంగా ఉందండి, లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది సక్సీడింగ్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది ప్రెసీడింగ్ క్లాస్ బై 2. సో 50 minus 49 చేసినట్లయితే మనకు 1 వస్తుంది. 1/2 చేస్తే 0.5 వస్తుంది. అప్పుడు మన క్లాస్ ఏ విధంగా మారుతుందంటే 41 to 49.5 అండ్ దాని తర్వాత క్లాస్ ఏ విధంగా మారుతుందంటే 49.5 to 58.5. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్లాస్ 58.5 to 67.5. ఈ విధంగా కంటిన్యూటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మన యొక్క ప్రాబ్లం చూసుకున్నట్లయితే అది ఇన్క్లూజివ్ మెథడ్ లో ఉందా లేదా ఎక్స్క్లూజివ్ మెథడ్ లో ఉందా చూసుకొని ఎక్స్క్లూజివ్ మెథడ్ లోకి మార్చుకోవడానికి చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ యొక్క ఫార్ములా ప్రకారం. రైట్.
సో ఓపెన్ ఎండెడ్ అండ్ యూనికల్ ఇంటర్వెల్స్. సో ఓపెన్ ఎండెడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఒకటి నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓపెన్ ఎండెడ్ క్లాసెస్ ఆర్ దోస్ ఇన్ విచ్ లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ క్లాస్ ఆర్ నాట్ నోన్. ఓపెన్ ఎండెడ్ క్లాస్ ఆర్ దోస్ ఇన్ విచ్ లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ క్లాస్. ఇక్కడ లెస్ దెన్ 100 ఉంది. లెస్ దెన్ 100 అంటే 90యా 80యా 70 అనేది తెలియదు. అదేవిధంగా ఎబో 300 అని ఉంది కాబట్టి 300 అంటే 400 500 అనేది తెలియదు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇట్లా లోయర్ లిమిట్ లోయర్ ఫస్ట్ క్లాస్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ తెలియకపోయినా, అదేవిధంగా లాస్ట్ క్లాస్ యొక్క అప్పర్ లిమిట్ తెలియకపోయినా కానీ దాన్ని మనం ఓపెన్ ఎండెడ్ క్లాస్ లెక్క తీసుకోవాలి. సో దాన్ని ఏ విధంగా అంటే ఆ మిడిల్లో ఉన్న ఏదైతే క్లాసెస్ ఉన్నాయో ఆ క్లాస్ ప్రకారమే వీటిని కూడా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మిడిల్లో మనకి ఏ విధంగా ఉంది 100 నుంచి 200, 200 నుంచి 300 ఏ విధంగా అయితే ఉందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనము లెస్ దెన్ 100 అంటే మనం 0 to 100 తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అనేది 100 ఉండాలి కాబట్టి. అండ్ కమింగ్ టు ది లాస్ట్ క్లాస్ మనకి ఎంత వస్తుందండి 300 to 400 రావడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఓపెన్ ఎండెడ్ క్లాస్. అండ్ కమింగ్ టు ది అనదర్ వన్, ది data arranged with unequal intervals is not useful for statistical application. To make the data useful for statistical analysis, it is needed to rearrange the data into equal intervals. సో ఈ రకంగా మనకు కంటిన్యూస్ డేటా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక రకమైన డేటా కూడా ఉంటుంది మనకు ప్రాసెస్ లెస్ దెన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఓకే మోర్ దెన్ అని ఉండాలి. ఇక్కడ రెండు లెస్ దెన్ అనబడ్డాయి. లెస్ దెన్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మోర్ దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి ఈ విధంగా ఉండడం జరిగింది. సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. మార్క్స్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 6, 9, 10, 15. రైట్, వీ నీడ్ టు అరేంజ్ దీస్ ఫర్ లెస్ దెన్ మెథడ్ అండ్ మోర్ దెన్ మెథడ్. సో లెస్ దెన్ మెథడ్ ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే less than 0, less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70. సో లెస్ దెన్ 70 ఎంత వస్తారు అంటే లెస్ దెన్ 70 కంటే తక్కువ వచ్చిన మార్కులు ఎంతమంది ఉంటారండి? అందరూ 70 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళే కాబట్టి టోటల్ 100 మెంబర్స్ ఉండడానికి అవకాశం. సో 0 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారండి? ఎవరు ఉండరు కాబట్టి 0. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఒక స్టేజ్ని తీసుకుందాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది అని మనం చూసుకున్నట్లయితే 10 to 20 అని చూడకుండా 20 కంటే తక్కువ అంటే 0 to 20 దాకా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ గ్యాప్ ఉన్నది చూడండి ఒకసారి. 20 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? సో 0 నుంచి 20 వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా 20 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళే కాబట్టి 15గా మనం అక్కడ చూడొచ్చు. అదేవిధంగా 30 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళంటే 0 to 30 వచ్చిన వాళ్ళు. ఇది లెస్ దెన్ మెథడ్ మనం చూసినట్లయితే. అదేవిధంగా మోర్ దెన్ మెథడ్. మోర్ దెన్ మెథడ్లో ఏంటంటే 0 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? సో 100 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు అందరికి 0 కంటే ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనము 0 కంటే ఎక్కువను మనం గమనించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, అదేవిధంగా సో ఇక్కడ చూడండి లెస్ దెన్ మెథడ్లో 0 కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 0, ఇక్కడ 0 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 100. సో ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ మీరు గమనించినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది లెస్ దెన్ మెథడ్ అంటే ఏంటిది, అదేవిధంగా మోర్ దెన్ మెథడ్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటా. సో మనం ఇప్పటి వరకు సీరియేషన్ చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డేటాలోకి రావడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా it has to be presented in a simplified form of easy comprehension. The purpose of classification and tabulation is to summarize and present the data in a defined and systematic manner. Tabulation is the one of the simplest device of presenting data
an orderly and systematic manner. రైట్. మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటిదాకా సీరియేషన్లోకి మనం మార్చుకోవడం జరిగింది. మరి ట్యాబులేషన్లకు కూడా మార్చుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ఈ ట్యాబులేషన్లో కూడా ఏ విధంగా మార్చొచ్చు, ఏ విధమైన టేబుల్స్ ఉంటాయో కూడా మనం ఇక్కడ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ట్యాబులేషన్లో టేబుల్లోకి డేటాను మార్చే ప్రాసెస్ని మనం ఇక్కడ ట్యాబులేషన్ అనుకోవచ్చు. మరి ఈ ట్యాబులేషన్ సంబంధించి ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. నంబర్, టైటిల్, క్యాప్షన్, స్టబ్, బాడీ, హెడ్ నోట్, ఫుట్ నోట్, సోర్స్ ఆఫ్ డేటా. అయితే ఏది ఎక్కడ వస్తుందో మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీగా. సో ఫుట్ నోట్, సోర్స్ నోట్ అనేది కింద రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా టైటిల్ కానీ హెడ్ నోట్ కానీ పైన ఉండడం జరుగుతుంది. బాడీ అనేది మనం మెయిన్ ఎక్కడైతే మనము మన ఇన్ఫర్మేషన్ చూపెడతామో రైట్, సో అక్కడ మనకు మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడైతే చూపెడతాం దాన్ని బాడీ అనడం జరుగుతుంది. మిగతా ఏరియాను మనము సబ్ హెడ్డింగ్స్ గా అదేవిధంగా స్టబ్ గా చూపెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ టేబుల్లో ఏది ఎక్కడ వస్తుందో మీరు కంపల్సరీగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో మనకు అడగడం జరిగింది ఫుట్ నోట్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, స్టబ్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, అదేవిధంగా బాడీ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, క్యాప్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏది ఎక్కడ ఉందో. ఒకసారి మీరు చూడండి, నేను ఈ పీపీటీ కూడా మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. రైట్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్టబ్ ఉందండి. స్టబ్ అంటే ఏంటిదండి? ద రో హెడ్డింగ్, రో యొక్క హెడ్డింగ్ ను మనం ఇక్కడ స్టబ్ అనడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా క్యాప్షన్ చూడండి పైన ఉంది, ద కాలం హెడ్డింగ్. అది మనకి ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే వాట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ దట్ రిప్రజెంట్స్ కాలం హెడ్డింగ్ అని అడుగుతాడు. అది స్టబ్బా, క్యాప్షన్, బాడీ అని అడగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనకి ఎగ్జాక్ట్లీగా తెలిసి ఉండాలి. క్యాప్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది కాలం హెడ్డింగ్ అండ్ ది స్టబ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రో హెడ్డింగ్. అండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై బాడీ? ద కోర్ సెక్షన్ కంటైనింగ్ ది యాక్చువల్ న్యూమరికల్ ఫిగర్స్. మనం ఏదైతే ఫిగర్స్ చూపెడతామో అదంతా ఇక్కడనే ఉండడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా హెడ్ నోట్ కూడా ఉండడం జరిగింది పైన. హెడ్ నోట్ అంటే ఏంటండి? బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే అది మనకు బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది టైటిల్ కింద. అదేవిధంగా ఫుట్ నోట్ ఉంటుంది. ఫుట్ నోట్ జనరల్లీ మనకు కిందనే ఉండడం జరుగుతుంది. అది ఏం చూపెడతానండి? క్లాసిఫికేషన్ ప్లేస్డ్ లేకపోతే సింబల్స్ ఇవన్నీ మనకు అక్కడ చూపెట్టడం జరుగుతుంది. సోర్స్ నోట్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఈ డేటానంతా ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది, ఈ డేటా యొక్క సోర్స్ ఏంటిది, ప్రైమరీ సోర్సా, సెకండరీ సోర్సా. సెకండరీ సోర్స్ అయ్యేది ఉంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నారో, ఏ రిపోర్ట్స్ నుంచి తీసుకున్నారో మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండి, మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్ టేబుల్ ఉంది, కాంప్లెక్స్ టేబుల్ ఉంది, జనరల్ పర్పస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ టేబుల్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది. సింపుల్ టేబుల్ అంటే జస్ట్ మినిట్, యా, దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సింపుల్ టేబుల్స్. ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాత్రమే చూపెట్టేది మనకు సింపుల్ టేబుల్ అని జరుగుతుంది. ఇన్కమ్ గురించి మాత్రమే మనకి ఇక్కడ చూపెడుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్. అదేవిధంగా టూ వే టేబుల్ అనుకున్నట్లయితే మనం అక్కడ చూడొచ్చు ఇన్కమ్ గురించి చూపెడుతుంది, బట్ మనకి అక్కడ వర్కర్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఉంటుందో దాన్ని టూ వే టేబుల్ గా మనం అనుకోవచ్చు. అదేవిధంగా హై ఆర్డర్ టేబుల్ అనుకున్నట్లయితే మల్టిపుల్ గా మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం హై ఆర్డర్ టేబుల్ అనడం జరుగుతుంది. రైట్, సో ఇప్పుడు మనము టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ చూసాం కాబట్టి వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సింపుల్ టేబుల్ అంటే ఏంటంటే డాటా ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ సింపుల్ టేబుల్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ వన్ వే టేబుల్. సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇటువంటి చిన్న చిన్న వర్డ్స్ మనకి ఎగ్జామ్ లో అడగడం జరుగుతుంది. సో సింపుల్ టేబుల్ ను మనము వన్ వే టేబుల్ కూడా అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ టేబుల్స్. 2 or more number of characteristics are presented in complex table. It is further divided into two-way table, higher order
టేబుల్. సో కాంప్లెక్స్ టేబుల్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి, టూ వే టేబుల్ అండ్ హై ఆర్డర్. టూ వే టేబుల్ మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది. Two characteristics of data are shown in this table. When coming to the high order table, 3 or more characteristics are shown in this table. Okay, so complex tables are prepared either by dividing the stubs or captions into subdivisions. Right. So tables, general purpose tables ఉంటాయి, స్పెసిఫిక్ పర్పస్ టేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. మరి జనరల్ పర్పస్ టేబుల్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ repository tables. Tables published by the governments are example of these types of tables. అంటే మనకు డాటా రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది అనుకోండి టేబుల్స్ రూపంలో, అప్పుడు దాన్ని జనరల్ పర్పస్ టేబుల్స్ అనాలి. అంటే డాటా ఉంటుంది, అది టేబుల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ది గవర్నమెంట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ జనరల్ పర్పస్ టేబుల్స్. దీస్ tables contains more information. These tables are highly useful to researchers. Coming to the specific purpose tables, these are known as derivative tables. It is prepared with the help of figures and results derived from the original or primary data. Specific purpose tables అంటేనే మనకు కావలసిన విధంగా మనం టేబుల్ను తయారు చేసుకోవడం. మనం ఏ విధంగా తయారు చేసుకుంటే మన డాటా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటామో, మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాము, అనాలిసిస్ చేయగలుగుతాము, ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాము, ఆ విధంగా తయారు చేసుకుంటాం కదా. కాబట్టి దాన్ని స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అంటాం. అది ఎవరు తయారు చేస్తారు? రీసెర్చర్ లేదా ఎవరైతే ఇన్వెస్టిగేటర్ ఉంటారో వాళ్ళకి తగ్గట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటారు. కాబట్టి అటువంటి అన్ని కూడా స్పెసిఫిక్ పర్పస్ టేబుల్స్ అయితే దాదాపు ప్రైమరీ డాటాకు సంబంధించిన అన్ని స్పెసిఫిక్ పర్పస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. It reveals the information in terms of ratios, percentages, statistical measures like averages, dispersions, skewness. Yes, okay. So researcher or investigator తన యొక్క డాటాని ఏ విధంగా చూపించాలనుకుంటాడో ఆ విధంగా మనం చూపించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేషియోస్ కావచ్చు, లేదా పర్సంటేజ్ కావచ్చు, అదేవిధంగా వివిధ రకాలైన స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఉంటాయి కదా, యావరేజెస్ కావచ్చు, డిస్పర్షన్స్ కావచ్చు, స్క్యూనెస్ కావచ్చు, వీటిని యూజ్ చేస్తూ కూడా తన యొక్క డాటాను తను రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వేరాజ్ కమింగ్ టు ది గవర్నమెంట్ ఏవైతే ఇష్యూ చేస్తుందో అది చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది, అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది, లేమ్యాన్కి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని జనరల్ పర్పస్ టేబుల్స్ అనడం జరుగుతుంది. అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్, మరేంటి లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం టేబుల్స్ కు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు డిస్క్రైబ్ ది ఫినామినా ఇన్ డీటెయిల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఫిగర్స్. ఎస్, ఆ టేబుల్స్ లో మనకు ఓన్లీ నంబర్సే ఉంటాయి, డిస్క్రిప్షన్ ఉండదు. కాబట్టి ఆ యొక్క నంబర్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ మనకు తెలియనప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ గా మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతాం. ఇది దాని యొక్క లిమిటేషన్. టేబుల్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్ఫుల్ టు illiterate people or layman, as it is requires special knowledge to read, understand the interpret. Right? Layman సాధారణమైన వ్యక్తి స్పెసిఫిక్ టేబుల్స్ అనుకున్నాం ఇంతకు ముందు, అందులో వివిధ రకాలైన పర్సెంటేజెస్ కావచ్చు, లేదా స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ యూజ్ చేసి నువ్వు డాటాను రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ డాటా అనేది లేమ్యాన్ కు కానీ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్ కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఇది కూడా ఒక లిమిటేషన్. అదేవిధంగా ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మ్యాథమెటికల్ కాంపిటీషన్ సమ్ టైమ్స్. సో ప్రతిసారి మ్యాథమెటికల్ కాంపిటీషన్ ఉంటుందని చెప్పలేం, కానీ కొన్ని సందర్భాలలో దాని ప్రకారమే తయారు చేయడం జరుగుతుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో సాధారణంగానే టేబుల్స్ మనం ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. పీపుల్స్ మే ఫీల్ ఫెడ్ అప్ విత్ ది న్యూమరికల్ ఇఫ్ టూ మెనీ డీటెయిల్స్ ఆర్ షోన్. ఒకవేళ హ్యూజ్ డాటా, చాలా అన్ని నంబర్స్ చాలా అర్థం కాకుండా, లేకపోతే చాలా హెవీ డాటా ఉన్నదనుకోండి, హెవీ డాటాను అర్థం చేసుకోవడంలో కూడా వాళ్ళు చాలా విసిగిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. టేబుల్స్ ప్రిపేర్డ్ కేర్లెస్లీ మే డిఫీట్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది టాబ్యులేషన్. ఇది చాలా రేర్గా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒకవేళ టేబుల్స్ ను కేర్లెస్ గా ఏదో ఒక నంబర్ వేసి ప్రిపేర్ చేసినట్లయితే ఆ సందర్భంలో దాని యొక్క పర్పస్ మిస్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి కొన్ని లిమిటేషన్స్ అండి టేబుల్స్ కు సంబంధించి. అండ్ డయాగ్రామ్స్, సో
this one is another topic. Diagrams, classification and tabulation do not need help the layman to interpret. చూడండి ఇక్కడ మనం చాలా వరకు మనం ఆ, ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మీరు గమనించినట్లయితే మీకు ఎక్కడ కూడా హోర్డింగ్స్ లో కానీ ఇంకెక్కడ కూడా డయాగ్రామ్స్ కనిపిస్తాయి ఎక్కువగా. కానీ టేబుల్స్ కానీ వేరే రకమైన క్లాసిఫికేషన్స్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే మీకు డయాగ్రామ్స్ కానీ చార్ట్స్ కానీ ఈజీగా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి లేమ్యాన్ కు ఈజీగా అర్థమయ్యేటి ఏంటిదంటే డయాగ్రామ్స్. సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. క్లాసిఫికేషన్ అండ్ టాబులేషన్ డు నాట్ హెల్ప్ ది లేమ్యాన్ టు ఇంటర్ప్రెట్. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతారు ఈజీగా. కాబట్టి డయాగ్రామ్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ దిస్ మేనర్. డయాగ్రామ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? మనం సాధారణంగా బయట చూస్తూనే ఉంటాం. ఎట్లుంటాయండి? అట్రాక్టివ్ ఉంటాయి, మేక్ ది డాటా సింపుల్, కంపారిజన్, సేవ్ టైమ్ అండ్ లేబర్, నాట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్, రివీల్ ఓన్లీ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది డాటా. ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని ఫ్లెక్సీస్ తప్పించి చాలా తక్కువ వరకు డాటా ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు సంబంధించిన డాటా అక్కడ చూపెట్టి ఈ కాలేజీలో ఫస్ట్ రావడం జరిగింది, సెకండ్ రావడం జరిగింది, లేకపోతే ఈ రకమైన చూపెట్టినప్పుడు మనకి ఏమైపోతుందంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అదే ఆ యొక్క డాటాని మీరు ఆ ఫిగర్స్ లో కాకుండా జస్ట్ ఒక టేబుల్ వేసి చూపెట్టినట్లయితే ఎక్కువ అట్రాక్ట్ గా ఉండే అవకాశం లేదు. కాబట్టి డయాగ్రామ్స్ మోర్ అట్రాక్టివ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ నాట్ కన్వీనియంట్ టు ప్రజెంట్ ఆల్ ది మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది డాటా. ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ డయాగ్రామ్ కి. ఏంటంటే టేబుల్లో మనం చూపెట్టచ్చు అన్ని డీటెయిల్స్, కానీ డయాగ్రామ్ లో మేజర్ గా చూపెడతాం. ఎందుకంటే అట్రాక్టివ్ చేసే ఉద్దేశంతో మాత్రమే మనము డయాగ్రామ్ చూపెడతాం. కాబట్టి చిన్న చిన్న మైన్యూట్స్ విషయాలను మనం ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేయడం జరుగుతుంది. డిఫికల్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ టు బి ప్రజెంటెడ్. ఎస్, ఎక్కువ డేటాను మనం చూపించుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం కష్టమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో డయాగ్రామ్ లో. డయాగ్రామ్ సంబంధించి కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు టేబుల్ సంబంధించి మనము కొన్ని ఎలిమెంట్స్ చూడడం జరిగింది. అంటే టేబుల్ ఫామ్ చేయాలనుకున్నట్లు ఏ విధంగా ఉండాలి. సో మన హెడ్డింగ్ ఉండాలి, టైటిల్ ఉండాలి, స్టబ్ ఉండాలి, అదే విధంగా క్యాప్షన్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఫుట్ నోట్ ఉండాలి, సోర్స్ ఉండాలి, బాడీ ఉండాలి. అట్లనే మనము డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా కొన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో ఏంటంటే టైటిల్ ఆన్ ద టాప్ ఆర్ బిలో ది డయాగ్రామ్ అండ్ ప్రపోర్షన్ బిట్వీన్ ది విడ్త్ అండ్ హెడ్త్, హైట్ అండి. ఒకవేళ హైట్ కును విడ్త్ కు మధ్య ఏ విధమైన ప్రపోర్షనేట్ ఉందో అది కూడా మనం చూపెట్టాలి. ఈ స్కేల్ మనం కరెక్ట్ గా చూపించాల్సి ఉంటుంది. యాజ్ పర్ as possible, scale should be in even numbers or in the multiple of 5 or 10. సో దాదాపు మనము అందరం కూడా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, మనం స్కేల్ తోటి వేసేటప్పుడు మనకు ఈ ఫ్రాక్షన్స్ లో కాకుండా ఇట్లా నంబర్స్ గా ఈవెన్ నంబర్ తీసుకున్నట్లయితే 2, 4, 6, 8, 4, 8, 12, 16 ఇట్లా తీసుకున్నట్లయితే మనకు విడ్త్ కానీ హైట్ కానీ కరెక్ట్ గా చూపెట్టుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫుట్ నోట్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను, నెసెసరీ ఫుట్ నోట్ ఎట్ ద బాటమ్. ఎప్పుడు కూడా ఫుట్ నోట్ ఖచ్చితంగా బాటమ్ లోనే ఉంటుంది. ఇండెక్స్ డిస్క్రైబ్ ది సింబల్ యూజ్డ్ సచ్ యాజ్ డాటెడ్ లైన్స్, కలర్స్, షేడ్స్ ఎట్సెట్రా. చూసుకున్నట్లయితే ఇండెక్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మీరు ఒకవేళ డయాగ్రామ్ లో చేసేటప్పుడు 2-3 అంశాలు చెప్పినప్పుడు ఆ 2-3 అంశాలలో ఒకదానికి డాట్ పెట్టడం, ఒకదాన్ని లైన్స్ గీయడం. సో ఇట్లా చేసినప్పుడు డాట్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, లైన్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, సో దాన్ని మనం అట్లా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇండెక్స్ కింద చూపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా చాలా సింపుల్ గా ఉండాలి, నీట్నెస్ అండ్ క్లీన్ గా మనము మెయింటైన్ చేయాలి డయాగ్రామ్స్. అదేవిధంగా మనకు 1 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, పిక్టోగ్రామ్స్ ఉంది, అదేవిధంగా ఆటోగ్రామ్స్ కూడా ఉండడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా టైప్స్ చాలా వరకు ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే 1 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్స్ ఏంటి మరి? 1 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఇక్కడ
దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బార్ డయాగ్రామ్స్. మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు బార్ డయాగ్రామ్స్. సైజ్ ఆఫ్ ద మనకు విడ్త్ హైట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని వన్ డైమెన్షనల్ అనడం జరుగుతుంది. సో హైట్ మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనము వన్ డైమెన్షనల్ లో, విడ్త్ తీసుకోవడం జరగదు. ఎప్పుడైతే విడ్త్ అండ్ హైట్ రెండు తీసుకోవడం జరుగుతుందో అప్పుడు మనం 2 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ అనడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనము హైట్ ఇండికేట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఐటమ్, విడ్త్ షోన్ ఓన్లీ టు మేక్ diagram more impressive. Okay, the gap between one bar and other bar should be uniform throughout the diagram. ఎందుకండి అంటే నీట్ గా కనిపించడం కోసము మీరు ఒక బార్ కును ఇంకో బార్ కు మధ్యలో ఈక్వల్ గ్యాప్ ను మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, యూనిఫామ్ గ్యాప్ ను మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సింపుల్ లైన్స్ కెన్ ఆల్సో బి డ్రాన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బార్స్. మనం బార్స్ గీసినా అదేవిధంగా సింగిల్ లైన్ గీసినా కానీ మనం వన్ డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ అంటాము. సో మీరు వన్ లైన్ గీశారు అంటే ఆ లైన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? విడ్త్ హైట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే హైట్ ఒక్కటే రిప్రజెంట్ చేస్తుందో దాన్ని మనము వన్ డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ అనడం జరుగుతుంది. నీడ్ టు రైట్ రెస్పెక్టివ్ ఫిగర్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఈచ్ బార్. ఏ బార్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి డ్రాన్ ఐదర్ వర్టికల్లీ ఆర్ హారిజాంటల్లీ, రైట్? ఎస్. However, vertical bars gives better looks. మనం సాధారణంగా హారిజాంటల్ కంటే కూడా వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ రెండు చూసుకున్నప్పుడు హారిజాంటల్ కంటే కూడా వర్టికల్ డయాగ్రామ్స్ నే ఎక్కువగా మనము ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అదే మంచి లుక్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి. సో మనం ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసేది మాత్రం వర్టికల్ అండి. అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే వన్ డైమెన్షనల్ ఆర్ బార్ డయాగ్రామ్స్ అనేటి మళ్ళీ మనము డివైడ్ చేసుకున్నట్లయితే, హలో బాబు ఎవరు? వివో V2153. యా, ఓకే. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకుందాం. ఒకసారి మీరు చూసుకున్నట్లయితే మనకు టైప్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఇక్కడ 5 ఉన్నాయి. వన్ డైమెన్షనల్ ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, పిక్టోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, కార్టోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా వన్ డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ అనేది కూడా మళ్ళీ డివైడెడ్ ఇంటూ సింపుల్ బార్ డయాగ్రామ్, సబ్ డివైడెడ్ బార్ డయాగ్రామ్, మల్టిపుల్ బార్ డయాగ్రామ్, పర్సెంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్, డీవియేషన్ బార్ డయాగ్రామ్. ఒక వన్ డైమెన్షనల్ బార్ గ్రామే మనము మళ్ళీ 5 రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సింపుల్ బార్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే హైట్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 20, 15, 30, 40, 70, 75, 90, 100. ఇక్కడ విడ్త్ కాకుండా హైట్ మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్, సబ్ డివైడెడ్ బార్ డయాగ్రామ్. సో బార్స్ are divided into various categories. That in 2010 and 11 it is divided into arts, commerce and science. That is 100, 350 and 300. Only one diagram is divided into 3 parts. Then it is known as 2 or more parts. Then it is known as subdivided bar diagram. Coming to the multi-bar diagrams. So you can find out here that in 2015 we have arts, commerce, science, and these are shown side by side. Then it is known as multiple bar diagrams. Only 1 year చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ 2015 అనే ఇయర్ ఒక్కదానికి మాత్రమే మనము 3 డయాగ్రామ్లు చూపెట్టడం జరిగింది. ఒకటే డయాగ్రామ్ లో మనం డివైడ్ చేసినట్లయితే మనం సబ్ డివైడెడ్ అంటాము. అదేవిధంగా సైడ్ బై సైడ్ చూపెట్టినట్లయితే మల్టిపుల్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు. అదేవిధంగా పర్సెంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్స్. ఇక్కడ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్స్ లో మీరు ఎప్పుడు కూడా టోటల్ హైట్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 2016-17 మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే హారిజాంటల్ గా చూపెట్టడం జరిగింది.
రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ 100 దగ్గర క్లోజ్ కావడం జరిగింది. ఎందుకంటే డాటా ఏదైనా సరే మనం పర్సెంటేజ్లో తీసుకున్నప్పుడు అది 100%కు ఈక్వల్ కావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా పర్సెంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఎన్ని బార్లు ఉన్నా. సో టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ది బార్ ఈజ్ టేకెన్ హ్యాస్ 100. ఎందుకు 100% గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ అండ్ దే ఆర్ క్యుములేటెడ్. కాబట్టి పర్సెంటేజ్ బార్ డయాగ్రామ్ లో ఎప్పుడు కూడా బార్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా డీవియేషన్ బార్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీరు మనకు 0 ఉంది, అదేవిధంగా మైనస్ లో ఉంది, అదేవిధంగా ప్లస్ లో ఉండడం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ డీవియేషన్ బార్ డయాగ్రామ్? దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ది నెట్ డీవియేషన్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది data such as net profit, net loss, net export or imports, etc. It is an example. Positive values are shown above the base, negative values are shown in the below base. So these are known as deviation bar diagrams. ఇవన్నీ కూడా 1 డైమెన్షనల్ బార్ డయాగ్రామ్స్ లోకి మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా 1 డైమెన్షనల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అండి ఇది. బ్రోకెన్ బార్ డయాగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ వాల్యూస్ అనేటివి చాలా అవుట్లయర్స్ ఎప్పుడైతే చాలా విపరీతంగా ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు డాటా ఏ విధంగా ఉంది అంటే 200, 250, 400, 500, 600, 650, 750, 800 దాకా ఉంది, 1000 ఉంది. 1000 నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ డాటా లేదు, 35,000 ఉంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 35,000 ఉంది. అట్లా మనము ఒకవేళ మనం ఈక్వల్ గ్యాప్స్ చూసుకున్నట్లయితే 0 to 250, 250 to 500, 500 to 750, 750 to 1000. సో ఈక్వల్ ఎంత తీసుకున్నామంటే గ్యాప్ మనము 250 తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు అదే గ్యాప్ మనం తీసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే 35,000 రావాలనుకున్నట్లయితే మన గ్రాఫ్ పేపర్ అనేది ఎంత పెద్దగా ఉండాలండి? సో ఆ సందర్భంలో మనము ఇక్కడ బ్రేక్ చేయడం జరుగుతుంది. బ్రేక్ చేసి ఈ కాలం ఏదైతే మనం బ్రేక్ చేసిందో ఈ బ్రేక్ చేసిన కాలం 1000 నుంచి 35 మధ్యలో ఉందని చూపెట్టి దాని తర్వాత నుంచి 35 తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే డాటా మనకు ఎక్స్ట్రీమ్ గా ఉంటుందో అప్పుడు మనము ఈ బ్రోకెన్ బార్ డయాగ్రామ్ ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకసారి దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ sometimes there may be wide variation in the given values as some of the values may be very small and others may be very large. In such cases, to adjust this space and show all the components in one intelligible manner, the largest bar is broken. అయితే మనం ఒకటే దాంట్లో చూపెట్టాలంటే ఇదంతా కష్టం కాబట్టి ఆ సందర్భంలో మనం ఈ విధంగా బ్రేక్ చేసి డాటాను చూపించాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని మనము బ్రోకెన్ బార్ డయాగ్రామ్ అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనము 1 డైమెన్షనల్ బార్ డయాగ్రామ్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వేరాజ్ కమింగ్ టు ది 2 డైమెన్షనల్ బార్ డయాగ్రామ్స్, సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆల్సో నోన్ యాజ్ సర్ఫేస్ బార్ డయాగ్రామ్స్, ఏరియా డయాగ్రామ్స్, వీటికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉందంటే ఏంటది? సర్ఫేస్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఏరియా డయాగ్రామ్స్. సో 2 డైమెన్షనల్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి? విడ్త్ అండ్ హైట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అట్లా వచ్చేటి ఏంటి అండి? రెక్టాంగులర్స్, స్క్వేర్స్ అండ్ సర్కిల్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో సర్కిల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పై చార్ట్స్ కూడా 2 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్స్ లోకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇట్లా అడగడం జరుగుతుంది మిమ్మల్ని ఏమనంటే 2 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ లోకి వచ్చేటి ఏంటి? సో బార్ డయాగ్రామ్ వస్తుందా, సర్కిల్ వస్తుందా, క్యూబ్ వస్తుందా, ఇంకేమన్నా వస్తుందా అని అడుగుతుంది. సో బార్ డయాగ్రామ్స్ అనేది మనకు 1 డైమెన్షనల్ వచ్చింది, క్యూబ్ అనేది వేరే దాంట్లో వస్తుంది. ఇక్కడ ఏది వస్తుందండి? ఐదర్ రెక్టాంగులర్, స్క్వేర్, సర్కిల్. కాబట్టి ఈ మూడిట్లో ఏది ఇచ్చినా కానీ అది 2 డైమెన్షనల్ డయాగ్రామ్ కింద రావడం జరుగుతుంది. సో రెక్టాంగులర్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి? యూజ్ టు రిప్రజెంట్ 2 or more sets of data.
the area under rectangle is equal to the product of its heights and width. Original values of the data are represented values of the various components can be used to construct. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు హైట్ ఉంది, అదే విధంగా విడ్త్ కూడా ఉండడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే మనం రెండింటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటామో అప్పుడు మనకు 2-dimensional డయాగ్రామ్స్ అనడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ స్క్వేర్స్. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒకసారి స్క్వేర్స్ ని కూడా. యూస్ఫుల్ వెన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది డాటా హ్యావ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. The square root of the values of the items are computed and presented with suitable scale. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే రెక్టాంగిల్స్ మనకు తెలుసు హైట్ అండ్ విడ్త్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా స్క్వేర్ లో కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే హైట్ అండ్ విడ్త్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ది సర్కిల్, దీన్ని మనం ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం, పై డయాగ్రామ్ అంటాం. ఇది 360 degrees ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇదంతా కాంపోనెంట్ ను మనము విడదీయడం జరిగింది. విడదీసినప్పుడు సింగిల్ కాంపోనెంట్ హైట్ అండ్ విడ్త్ ను రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పై డయాగ్రామ్ కూడా 2-dimensional డయాగ్రామ్ లోకి రావడం జరుగుతుంది. కమింగ్ టు ది 3-dimensional డయాగ్రామ్స్, ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే హైట్ ఉంటుంది, విడ్త్ ఉంటుంది, లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ 3 రకాలైన డైమెన్షన్స్ మనము తీసుకోవడం జరుగుతుందో వాటిని మనము 3-dimensional డయాగ్రామ్స్ అంటాము. ఇవి ఏమేమి ఉంటాయి అంటే మరి చూసుకున్నట్లయితే క్యూబ్స్, స్పేర్స్, సిలిండర్స్, బ్లాక్స్, ప్రిజమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు 3 dimensions డయాగ్రామ్స్ కింద రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అనదర్ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ పిక్టోగ్రామ్స్. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సింబల్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. 2012 లో మనకు పైన చూసినట్లయితే 3000 కార్స్ అని ఉంది ప్రొడక్షన్. అదేవిధంగా కింద చూసుకున్నట్లయితే 3 కార్స్ ఉండడం జరిగింది. దట్ మీన్స్ ఒక్కొక్క కార్ ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి, 1000 కార్లను రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి 2013 లో ఎత్తున్నది 4000 ఉంటాయి, ఇక్కడ 4 కార్లు ఉన్నాయి. అక్కడ 6000 ఉంటే ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. అక్కడ 8000 ఉంటే ఇక్కడ 8 ఉంది. అక్కడ 12000 ఉంటే ఇక్కడ 12. అంటే ఒక్కొక్క కారు మనకి ఇక్కడ ఒక్కొక్క 1000 ను రిప్రజెంట్. అంటే హెవీ డాటా ఉన్నప్పుడు మనము ఏదేని ఒక ఆర్టికల్ యూజ్ చేసి డాటా ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం పిక్టోగ్రామ్స్ అనడం జరుగుతుంది. పిక్టోగ్రామ్ అట్రాక్ట్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ది రీడర్స్ క్విక్లీ. Data is represented with the help of the careful selected pictorial symbols. It requires artist talent to construct, but not possible to show all the minute details the data in the pictograms. Only random గా మనము చూసి అర్థం చేసుకోవడం కోసమే ఉపయోగపడుతుంది, కానీ కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇది మనకు ఉపయోగపడే అవకాశం లేదు. అండ్ కార్టోగ్రామ్స్, ఎప్పుడైతే మ్యాప్స్ ని యూజ్ చేసి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ను చూపించడం జరుగుతుందో, రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుందో దాన్ని మనము కార్టోగ్రామ్స్ అంటాం. సాధారణంగా మీరు వెదర్ రిపోర్ట్స్ సంబంధించి ఎప్పుడైతే మనం చూస్తామో ఆ వెదర్ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మనము వివిధ ప్రాంతాలను చూపెడుతూ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అటువంటి సందర్భంలో ఆ వెదర్ రిపోర్ట్ చూపెట్టేటప్పుడు ఏవైతే మనకు ప్రాంతాలను చూపెట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారో అప్పుడు మనము ఆ స్టాటిస్టికల్ డాటాను అయితే చెప్తారని అనుకోవాలి. మనము కార్టోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నారు అని మనం అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మ్యాపోగ్రాఫ్. కార్టోగ్రామ్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మాపోగ్రాఫ్స్. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ది డాటా ఆన్ జియోగ్రఫికల్ బేసిస్. Each geographical unit is clearly shown on the map and their respective values are identified with different colors, points, dots, crosses, etc. Like pictograms, cartograms also attract the attention of the readers quickly. So pictograms లెక్కనే కార్టోగ్రామ్స్ కూడా మనం చూసుడుతోటే అది ఏ ప్రాంతం ఏంది పరిస్థితి అని తెలుసుకోవడానికి ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే మైన్యూట్స్ విషయాలు తెలుసుకోవడం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది, కానీ పూర్తి స్థాయి అవగాహన కోసం మాత్రం మనకు
వీలు కాకపోవచ్చు. అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ డాటా, గ్రాఫికల్ ప్రజెంటేషన్ మనము ఇప్పుడు మనము డయాగ్రామ్ గ్రాఫ్స్ అండి. ఈ గ్రాఫ్ లో కూడా గ్రాఫ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, గ్రాఫ్ ను మనం తయారు చేసేటప్పుడు ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనము పాటించాలి, అదేవిధంగా గ్రాఫ్ ను డయాగ్రామ్స్ మధ్య తేడా ఏంటిదో చూసుకోవాలి, దాని యొక్క రూల్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మనం డయాగ్రామ్స్ ఏదైతే టైప్స్ చెప్పుకున్నామో ఇందులో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. డయాగ్రామ్స్ కూడా టైప్స్ ఉన్నట్టు గ్రాఫ్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని కూడా మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మరి 1.5 hours అవుతుంది కాబట్టి మీరు కంటిన్యూ అవుతానంటే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. మనది ఎగ్జామ్ అనేది ఇంతకుముందు ఒక అబ్బాయి చెప్పినట్టు 15th కు పోస్ట్ పోన్ అయింది అనేది సార్ కూడా ఒక మాట అన్నాడు. సో దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే మనము ఈ యొక్క క్లాస్ రేపు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు మీ యొక్క రెస్పాన్స్ చెప్పండి, కంటిన్యూ చేయాలా? చేయండి సార్, కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఓకే. సో graphical presentation. So like diagrams, we have graphs to understand the data easy way. The presentation of statistical series by 2 or more dimensions on the graph is known as graphical presentation. So ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే రైట్, graphs can be used to determine the values, median, mode, quartiles, deciles, etc. The area of the entire graph is divided into 4 parts. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. The area of the entire graph is divided into 4 parts by drawing 2 simple lines at right angles to cut each other and intersecting at a point 0. సో 4 part గా మనం డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. The point of intersection, that is 0, is said to be point of origin or the 0. 0 మనం ఏమంటాం? పాయింట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అనడం జరుగుతుంది. The 4 parts of the graphs are known as quadrants. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఫస్ట్ క్వాడ్రాంట్ ఏంటండి? 1 ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏంటిదంటే అది ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఆర్ పాజిటివ్, రెండు పాజిటివ్ గా ఉండడం. మనం గ్రాఫ్ లో చూసుకున్నట్లయితే రెండు మైనస్లు ఉంటాయండి, 2 ప్లస్లు ఉంటాయి. మనం మొత్తం 4 సైడ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 సైడ్ లో 2 పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎక్స్ కి ఒక వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటుంది, వైకి ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా 2 నెగిటివ్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఎక్స్ కు నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, వైకి కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే 2 వాల్యూస్ కూడా పాజిటివ్ లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని క్వాడ్రాంట్ 1 అంటాం. అదేవిధంగా ఎక్స్ వాల్యూ నెగిటివ్ లో ఉండి వై వాల్యూ పాజిటివ్ లో ఉంటే సెకండ్ క్వాడ్రాంట్ అంటాం. అదేవిధంగా ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ 2 కూడా నెగిటివ్ ఉన్నట్లయితే, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ సైడ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము క్వాడ్రాంట్ 3 అంటాం. అదేవిధంగా క్వాడ్రాంట్ 4 రావాలి, అక్కడ 2 అని వచ్చింది. ఎక్స్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉండి వై వాల్యూ నెగిటివ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని 4 క్వాడ్రాంట్ అంటాం. దస్ ఇన్ గ్రాఫ్ బోత్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ కెన్ బి షోన్. రైట్, డయాగ్రామ్స్ కు గ్రాఫ్ కు మధ్యలో మరి ఏం తేడాలు ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఇట్ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆన్ ప్లేన్ పేపర్. డయాగ్రామ్స్ మనము ప్లేన్ పేపర్ మీద డ్రా చేయడానికి ఉంటుంది, కానీ గ్రాఫ్స్ మాత్రం కంపల్సరిగా గ్రాఫికల్ పేపర్ మీదనే, గ్రాఫ్ పేపర్ మీద చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Aren't useful to study the mathematical relationship between the variables? Useful to study the mathematical relationship between the variables. సో మనము గ్రాఫికల్ పేపర్ మీద చేస్తలేం కాబట్టి సాధారణంగా ఎగ్జాక్ట్ గా మనము ఎంత లెంత్ ఎంత విడత తీసుకుంటున్నాం అనేది అక్కడ చూపించలేం కాబట్టి మనము మ్యాథమెటిక్ గా ఆ రిలేషన్షిప్ ను మనము మెజర్ చేయలేము. డయాగ్రామ్స్ ఆర్ better suited for publicity. Graphs are
clearly and more useful in research studies for the analysis and study the slope of the curve. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మీకు సాధారణంగా మీకు గ్రాఫ్స్ అనేటివి ఎక్కడ కూడా పబ్లిక్ గా మీకు ఎక్కడ కనిపించాయి. అదే డయాగ్రామ్స్ అయితే కనిపిస్తాయి. ఈ డయాగ్రామ్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మోస్ట్లీ మీరు ఎక్కువగా క్రికెట్ చూస్తున్నట్లయితే ఈ గ్రాఫ్స్ అనేటివి మనం స్కోర్ కంపారిజన్ లో ఎక్కువ కనిపించే అవకాశం ఉంటాయి. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే అనాలిసిస్ ఉంటుంది, సమ్మరీ ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి సందర్భాలలో గ్రాఫ్స్ యూజ్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్స్ మాత్రం పబ్లిసిటీ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, క్విక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. యూజ్ టు రిప్రజెంట్ కేటగిరికల్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ డేటా. ఏది డయాగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే యూజ్ టు ప్రజెంట్ డేటా పర్టైనింగ్ టు టైమ్ సిరీస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. రైట్, మనము కేటగిరికల్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ డేటా చూసుకున్నట్లయితే ఏది డయాగ్రామ్ లో ఈ డయాగ్రామ్స్ సాధారణంగా ప్రాంతానికి సంబంధించి అదేవిధంగా వివిధ రకాలైన కేటగిరీకి సంబంధించి మనము డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. గ్రాఫ్స్ లో మీరు కంపల్సరీగా డాటాకు సంబంధించి అంటే న్యూమరికల్ డాటాకు సంబంధించి మాత్రమే మీరు వేయగలుగుతారు. క్వాలిటేటివ్ డాటాను మీరు గ్రాఫ్ లో చూపించడం అనేది కష్టంగా ఉంటుంది. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఈజీ, whereas compared to diagram, the drawing graphs is more difficult. And coming to the data is presented by devices such as bars, rectangular, squares, circles, cubes, etc. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు అదేవిధంగా మరి గ్రాఫ్స్ ని ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అంటే చూడండి, ఇక్కడ డాట్స్, డాషెస్, డాట్ డాష్ ఎట్సెట్రా, ఇవి మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది గ్రాఫ్ లో. డయాగ్రామ్స్ furnish only approximate information. Graphs are more obvious, precise and accurate. మనకు గ్రాఫ్ లో ఏదైతే మనం డాటా చూపెడతామో అది చాలా అక్యురేట్ గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా డయాగ్రామ్ లో అంత అక్యురేట్ గా ఉండే అవకాశం లేదు. డయాగ్రామ్స్ లో మనము బార్ డయాగ్రామ్స్, స్క్వేర్స్, సర్కిల్స్ వేసి మనం చూపెడతాము. కానీ గ్రాఫ్ లో మనం సర్కిల్స్ వేయడానికి కానీ ఇవన్నీ ఉండదు. డాట్స్ ద్వారా మనం ఎక్కువ చూపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా లైన్స్ కూడా మనము డ్రా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని మనం కర్వ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో జనరల్ రూల్స్ మనం ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి గ్రాఫ్స్ అని మనం చూసుకున్నట్లయితే టైటిల్ ఆన్ ద టాప్ ఆర్ బిలో టైటిల్ అనేది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది గ్రాఫ్స్ కి. అదేవిధంగా స్ట్రక్చర్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఆన్ వై యాక్సిస్ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మనం 2 types ఆఫ్ మనము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అని 2 తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనము గ్రాఫ్ను చేసేటప్పుడు. ఏదైతే మనము సాధారణంగా హియర్ అని తీసుకుంటాం, హియర్ దాదాపుగా ఎక్కడ తీసుకుంటామండి, ఎక్కడ తీసుకుంటాం, ఎక్స్ వేరియబుల్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రైట్, అదేవిధంగా డిపెండెంట్ వేరియబుల్ దానికి సంబంధించి ఏదైతే వివరాలు ఉంటాయో వాటిని అన్నిటి కూడా మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్షన్ సంబంధించి కావచ్చు, అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ సంబంధించి అవన్నీ కూడా డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కింద మనం వై యాక్సిస్ మీద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రైట్, అదేవిధంగా స్కేల్ కూడా మనం చూపెట్టాలి. ప్రతి సెంటీమీటర్ కు మనము ఎన్ని లైన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది, అది లెంత్ మన ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కావచ్చు, వై యాక్సిస్ మీద కావచ్చు, అవి ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫాల్స్ బేస్ లైన్, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫాల్స్ బేస్ లైన్ అనేది ఒకటి ఉండడం జరుగుతుంది. ఏంటంటే అది బార్ డయాగ్రామ్ లో కదా మనం చూపెట్టినట్టు అక్కడ ఏదైతే బ్రోక్ చేయడం జరిగిందో ఇక్కడ కూడా మనము ఫాల్స్ బేస్ లైన్ అదే విధంగా డాటా మనం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బ్రోక్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. లైన్ డిజైన్, డిఫరెంట్ లైన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఇక్కడ మనము లైన్ డిజైన్స్ కూడా మనము నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క రకంగా చూపించడానికి డిఫరెంట్ కలర్ ను మనం ఇక్కడ ఉపయోగించవచ్చు. అదేవిధంగా ఇండెక్స్ అండ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ డాటా. సో ఇండెక్స్ ఈస్ గివెన్ టు షో ది స్కేల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సెస్ యాజ్ వెల్ as ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ లైన్స్ యూజ్డ్. సో ఇండెక్స్ మీరు ఏ లైన్ దేనికోసం వాడారు, సో మీరు చాలా ఒక లైన్ వాడారు, దాన్ని ఇన్కమ్ కోసం చూపెట్టారు, ఇంకొకటి చూపెట్టారు కాస్ట్ కోసం, ఇంకొకటి చూపెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం. మీరు ఏ లైన్ దేనికోసం చూపెట్టారు అనేది
రిప్రజెంట్ చేయాలి, అక్కడ రాయాలి. సో దట్ పర్టికులర్ లైన్ విల్ రిప్రజెంట్ ది పర్టికులర్ వాట్ యు కాల్ అది కాస్టా, లేకపోతే లాభమా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రొడక్షనా, ఏంటి దాన్ని చూపెట్టడానికి మనం ఇండెక్స్ చూపెట్టడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మీరు డయాగ్రామ్ అయినా సరే, గ్రాఫ్ అయినా సరే, ఖచ్చితంగా మీరు ఆ డేటాను ఎక్కడి నుంచి సేకరించి అందులో మీరు ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగిందో ఆ సోర్స్ను మీరు కంపల్సరీగా చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో సోర్స్ అనేది కింద రాయడం జరుగుతుంది, మీరు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళి డేటా సేకరించాలో తెలియజేయడం కోసం. అదేవిధంగా టైప్స్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ ఆర్ హిస్టోగ్రామ్స్, గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అందులో కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే గ్రాఫ్ ఆఫ్ 1 వేరియబుల్ హారిజాంటల్ లైన్ గ్రాఫ్, గ్రాఫ్ ఆఫ్ 2 ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్, రేంజ్ చార్ట్స్, బ్యాండ్ గ్రాఫ్స్, రేషియో చార్ట్స్ ఈ విధంగా ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో చూసుకున్నట్లయితే హిస్టోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పాలిగాన్ ఉంటుంది, స్మూత్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఓజివ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్స్ ఉండడం జరిగింది. ఒకసారి వీటిని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ టైమ్ సిరీస్ ఆర్ హిస్టోగ్రామ్స్. సో ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు ఏమేమనుకున్నామండి, 1 వేరియబుల్ లైన్ గ్రాఫ్ అని ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనం హియర్ ఉంది, దానికి సంబంధించి సేల్స్ ఏ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. సో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు 2007లో 8లో అదేవిధంగా 19 ఏ విధంగా మనము మన యొక్క సేల్స్ ఉన్నాయో డాట్స్ మనం చూపెట్టి దాని తర్వాత దాన్ని మనం లైన్ ద్వారా కూడా చూపెట్టడం జరిగింది. ఇది 1 వేరియబుల్ లైన్ గ్రాఫ్. అదేవిధంగా 2 వేరియబుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ డేటా ఉండడం జరిగింది ఇయర్ వైజ్, దాన్ని మనం యాక్సెస్ మీద చూపెట్టాం. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే వై యాక్సిస్ పైన మనము ఫర్టిలైజర్ చూపెట్టాం, స్టీల్ చూపెట్టాం, జనరల్ ఇండెక్స్ కూడా చూపెట్టాం. మనకి ఇక్కడ 2 ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో ఎప్పుడైతే ఉంటాయో దాన్ని మనం ఈ విధంగా చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్. సో దీస్ ఆర్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ 1 వేరియబుల్ అండ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ 2 ఆర్ మోర్ వేరియబుల్స్ మనం 2 కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా దాని తర్వాత రేంజ్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా బ్యాండ్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, రేషియో చార్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కూడా మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే రేంజ్ చార్ట్స్ ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూసుకోండి ఎట్లుందో. సో ప్రైజెస్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ సంథింగ్ లో హై ఉండడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ సంబంధించి షేర్స్ సంబంధించిన ప్రైజెస్ చూసుకున్నట్లయితే లో ఉంది, హై ఉంది. సో ఏ విధంగా లో హై అనేది ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి. ఒకసారి జూలై మంత్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఆ మంత్ లో ఆ యొక్క పర్టికులర్ షేర్ హైయెస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత రీచ్ అయింది, అదే విధంగా లోయెస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత లిస్ట్ అయింది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ 105 అంటే 105 అండ్ 100గా మనం చూపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎప్పటి వరకు అక్టోబర్ వరకు, నవంబర్ వరకు కూడా ప్రతి మంత్ లో దాని యొక్క రేంజ్ని ఇక్కడ చూపెట్టాం. రేంజ్ అంటే ఏంటిది, హైయెస్ట్ ఎంత, లోయెస్ట్ ఎంత, ఆ విధంగా చూపెడితే దాన్ని మనం రేంజ్ చార్ట్స్ అంటాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే బ్యాండ్ గ్రాఫ్స్ అనడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్స్ మనం చూపెట్టడం జరుగుతుంది. ఇలా మనము ఎక్స్ పైన ఇయర్స్ చూసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా వై యాక్సిస్ పైన కెనడా, యుఎస్ఏ, యూకే, యుఎస్ఎస్ఆర్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్స్, దేనికి సంబంధించి దాన్నే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకదానికి ఇంకోదానికి సంబంధం లేకుండా ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే 2008లో కెనడా 30 మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు కింద బ్లాక్ కలర్ లో. అదేవిధంగా యుఎస్ఏ 30, రైట్, యుఎస్ఏ 35. ఓకే, ఒక నిమిషం. 2008లో కెనడా, రైట్, ఓకే. అదేవిధంగా 35 యుఎస్ఏ అండ్ యూకే వచ్చేసి యూకే కూడా 30 ఉండడం జరిగింది. జస్ట్ మినిట్. 2009.
UK, USSR total. సో డిఫరెంట్ కంట్రీకి సంబంధించి మనం ఇక్కడ దాని యొక్క ఇంపోర్ట్స్ చూడడం జరుగుతుంది. ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే కెనడా 2008, 9, 10, 11 అండ్ 12 లో చూసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క ఇంపోర్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే 30 ఉంది, రైట్. ఓకే, అదేవిధంగా 20, అదేవిధంగా 25 కాస్త పెరిగింది, దాని తర్వాత 20, దాని తర్వాత 35. సో దాని తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒకసారి యుఎస్ఏని మీరు గమనించండి. 30 కెనడా తర్వాత 30 నుండి 65 దాకా, దట్ మీన్స్ 30 నుండి 65 దాకా యుఎస్ఏ ఉండడం జరిగింది 2008 లో. అంటే 30 నుంచి 65 అంటే నథింగ్ బట్ 35 అన్నట్టు. అదేవిధంగా 65 నుంచి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఎంతవరకు ఉందండి, మనం చూసుకున్నట్లయితే యూకే 30 ఉండాలి. నెక్స్ట్ 25. సో ఇక్కడ చిన్న గ్రాఫికల్ చేంజ్ ఉందండి. చూసుకున్నట్లయితే ఒక్క నిమిషం. 120 రిప్రజెంట్ చేయాలి, 100 దగ్గరనే ఉంది. ఓకే, yeah, there will be some changes. I will update you about this one. Okay, next one. Okay, మనం ఏమేమి అనుకున్నామండి ఇందులో? సో రేంజ్ చార్ట్స్, బ్యాండ్ గ్రాఫ్స్, రేషియో చార్ట్స్. అనదర్ వన్ ఈజ్ రేషియో చార్ట్స్. రేషియో చార్ట్స్ ఇక్కడ మిస్ అయింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ అప్డేట్ అబౌట్ దిస్ వన్. అండ్ కమింగ్ టు ది గ్రాఫ్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, సెకండ్ వన్. మీకు నేను ఇది షేర్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా మిస్ అయింది ఉంటే మీకు పంపించేస్తాను నేను. మీరు ఒకసారి పాయింట్స్ అన్నిటి కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ పోయే ముందు. సో హిస్టోగ్రామ్స్, మీరు ఏంటి హిస్టోగ్రామ్ ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే హిస్టోగ్రామ్స్ అనేటివి కూడా సాధారణంగా బార్ డయాగ్రామ్సే. బట్ ఈ బార్ డయాగ్రామ్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉండదండి. మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ఈ విధంగా. అంటే మనము కంటిన్యూస్ సిరీస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం బార్ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనము హిస్టోగ్రామ్ అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి మనం చూద్దాం దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్. Among all the methods of presenting frequency distribution through graphs, histogram is popular and commonly used device. Its purpose is to achieve accurate probability distribution. It is set of vertical bars whose area are proportional to the frequency they are present. So it is discovered by the Carl Pearson in theory in 1891. సో మనకి హిస్టోగ్రామ్ అనేది ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. దెర్ విల్ బి నో గ్యాప్స్ బిట్వీన్ ది బార్స్. దెన్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హిస్టోగ్రామ్. సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మనం క్లాస్ ఇప్పుడు క్లోజ్ చేద్దాం సార్, మరి ఎవరు లేరు కదా సార్, స్టూడెంట్స్ తక్కువ అవుతారు కదా సార్, అందరూ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం మళ్ళీ. యా నేను అదే అడిగిన అందుకోసం అని మరి. ఒక 8:30 వరకు అయితే అందరు ఉంటారు సార్. 8:30 దాటింది కాబట్టి ఎవరు లేరు సార్. 36 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అయితే మేబీ అదే డాటా ఇష్యూ ప్లస్ అవి ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం సార్ మళ్ళీ. ఏమంటారు నరేష్ సార్? ఓకే, అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ కండి స్టూడెంట్స్. ఎస్ సార్, కంటిన్యూ రేపు చేయండి సార్, కంటిన్యూ టుమారో కంటిన్యూ. సార్ మరి ఓకే, టుమారో సేమ్ మళ్ళీ మీరే వస్తారా, నెక్స్ట్ పర్సన్ వస్తారా సార్? ఇప్పుడు అది మేము ఒకటి ఒకవేళ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకుంటాము. సో ఒక మెంబర్స్. సో ఏంటంటే అది మరి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో అయితే ఉంది. ఒక్కసారి మేము అదే కేయూ కన్సర్న్ కన్వీనర్ తో మాట్లాడి ఫైనల్ చేసి మరి మీకు ఇఫ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆన్ 15 మీకు అప్ టు 11th వరకు ఓకేనా? మరి ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ ఓకే సార్. రెస్పాండ్ కండి. అప్పట్లో ఓల్డ్ టైం టేబుల్ ఉన్నది కదా సార్, అట్లా చేయండి. ఫుల్ టైం టేబుల్ చేయండి సార్.
నరేష్ సార్, ఎగ్జామ్ Sir. జూలై 15 అయితే ఓల్డ్ టైం Dear టేబుల్ ఉంది కదా students. సార్, దాని ప్రకారం చేద్దాం. డియర్ స్టూడెంట్స్, సార్ అంతకుముందు డియర్ స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్ ఉంటుండే కదా సార్, అది చెప్తున్నాను. సార్, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏమో చెప్తున్నాం, చెప్పమ్మా. సార్ ఇంత ముందుకు మన క్లాసెస్ అనేవి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి 4 డివైడ్ చేసి పెట్టి ఉండే కదా సార్. తర్వాత వాటిని కంప్రైజ్ చేసి 2 గానీ 3 గానీ చేసి, యా సో మనకి టైం ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యింది కాబట్టి ఇంకోటి చేసేది ఎందుకు సార్, ఓల్డ్ ఫాలో అయితే అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి. అమ్మాయి, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము రేపు క్లారిఫికేషన్ తీసుకుంటాము. క్లారిఫికేషన్ తీసుకొని డేట్ అనేది 15th రోజే ఉంది అని అనుకున్నట్లయితే షెడ్యూల్ అనేది సేమ్ ఇదే విధంగా వెళ్తుంది. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ 4 చెప్తారు, ఒకసారి 2 క్లాసులు చెప్తాడు, అది మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే సార్. చేంజ్ అవుతుంది. చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. ఒకవేళ డేట్ ఎక్స్టెండ్ కాలేదు, అది అనుకోకుండా జరిగింది, డేట్ అనేది 7th కి ఉన్నది అనుకున్నట్లయితే మరి ఏ విధంగా కంటిన్యూ చేయాలి? మరి మనం ఆల్రెడీ ఒకటి రివైజ్డ్ షెడ్యూల్ పెట్టినాం కదా, అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తూ ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ కవర్ కాకపోతే ఎక్స్ట్రా వేరే టైంలో ఏమన్నా తీసుకోవడానికి ఉంటుందా అనేది కూడా చూస్తాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. దాదాపు ఇప్పుడు సార్ చూసిన దాని ప్రకారం, ఒక స్టూడెంట్ చూసిన దాని ప్రకారం 15th అని ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ క్లాసెస్ అనేవి యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ నడుస్తాయి. ఏమంటారు? సార్ మన ఎగ్జామ్ యాజ్ పర్ ది ఓల్డ్ షెడ్యూల్. యా, ఓకే. సో మరోసారి మేము క్రాస్ చెక్ చేస్తాము. వి విల్ కన్ఫర్మ్ విత్ ది కన్వీనర్ రాజేందర్ సార్. సో కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత వి విల్ ఫైనలైజ్ టుమారో. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద షెడ్యూల్ అండ్ ఎగ్జామ్. మొత్తానికి మీకు జూలైలో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. సో దాని గురించి మీరు ఎక్కువ వరీ కాకుండా యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. సో యాజ్ పర్ ది కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది TGCP get convener, we will finalize the our schedule also. Okay. So for the sake of benefit of the students, if schedule is MCOM exam is on 15th, so we will also continue up to 11th. Ante kada, as per the old schedule 11th ena. Yes sir. 11th రోజు we will wind up the all the sessions. మీరు ఒక 2-3 days రివిజన్ కి ఆ టైం ఉంటుంది. సో కాబట్టి టుమారో we will finalize. I will inform the update information through WhatsApp channel. Okay. Don't worry about the schedule and MCOM examination. సో మొత్తానికి జూలైలో ఉంటుంది. సో కాబట్టి వరి ఏం లేదు. మేము కూడా నిన్న అదే యాక్చువల్లీ మనకి ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారం 7th ఎగ్జామ్ పెడతామన్నారు. మనకు పాత షెడ్యూల్లో మాత్రం 2nd డే ఇచ్చారు. అది కూడా మేము నోటీస్ తీసుకుపోయినాం నిన్న కేయూలో. సో ఈ రోజు మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసి ఫైనల్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఓకే సార్. ఇంకా అర్జున్ సార్. సార్ ఓకే సార్. ఓకే, అది మనం ఒకసారి చూసి ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను ఇంకా గ్రాఫ్స్ దగ్గరనే ఉన్నా. ఇంకా 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, మీజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అండ్ డిస్పర్షన్ స్క్యూనెస్ ఉన్నది. ఒకవేళ అది పోస్ట్ పోన్ కాకపోతే నేను రేపు 1 గంట ముందే తీసుకుంటాను. వీళ్ళకు ఒకవేళ టైం సెట్ అవుతుంది అనుకుంటే నా తర్వాత మళ్ళీ సార్ కంటిన్యూ చేస్తాడు. ఓకే. ఓకే. సో హౌ ఈజ్ యువర్ ప్రిపరేషన్? ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ 33 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే 33 అంటే 31. సార్ రికార్డింగ్ ఆపేసారా? రికార్డింగ్ ఆపేయమంటారా? జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటాను. ఓకే. సో జస్ట్ మినిట్.